विसर नाही सुख दाते, विसर नाही सुख दाते। मित्र कन्हेरे कर थकी, मेरा दुख काटे कोए। मिल प्रीतम दुख कटिया, शब्द मिलावा होए। प्रभु जियो तू मेरो साहिब दाता, प्रभु जियो तू मेरो साहिब दाता, प्रभु जियो तू मेरो साहिब दाता। प्रभु जियो साहिब दाता, प्रभु जियो तू मेरो साहिब दाता। कर कृपा प्रभु दीन दयाला, कर कृपा प्रभु दीन दयाला। गुण गाऊं रंग राता, प्रभु जियो तू मेरो साहिब दाता, प्रभु जियो तू मेरो साहिब दाता। प्रभु की शरण सकल पहलाते, दुख बिन से सुख पाया। प्रभु की शरण सकल पहलाते, दुख बिन से सुख पाया। दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी, दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी। पूरा सतगुर ध्याया, प्रभु जियो तू मेरो साहिब दाता, प्रभु जियो तू मेरो साहिब दाता। सतगुर नाम निदान दृढ़ाया, चिंता सकल विनाशी। चिंता सकल विनाशी, कर कृपा अपनो कर लीना, कर कृपा अपनो कर लीना। मन वस्या अविनाशी, प्रभु जियो तू मेरो साहिब दाता, प्रभु जियो तू मेरो साहिब दाता। ताको विघ्न न को लागे, जो सतगुर अपने राखे। ताको विघ्न न को लागे, जो सतगुर अपने राखे। चरण कमल वसेर दयंतर, चरण कमल वसेर दयंतर। अमृत हर रस चाखे, प्रभु जियो तू मेरो साहिब दाता, प्रभु जियो तू मेरो साहिब दाता।
कर सेवा सेवक प्रभ अपने, जिन मन की इच्छ पुजाई। मन की इच्छ पुजाई, नानक दास ताके बलिहारै। नानक दास ताके बलिहार, जिन पूरन पैजिन पाई। प्रभु जियो तू मेरो साहिब दाता, प्रभु जियो तू मेरो साहिब दाता। कर कृपा प्रभु दीन दयाला, कर कृपा प्रभु दीन दयाला। गुण गाऊं रंग राता, प्रभु जियो तू मेरो साहिब दाता। प्रभु जियो तू मेरो साहिब दाता, तू मेरो साहिब दाता। प्रभु जियो तू मेरो साहिब दाता। खुद नूं छोड़ जाइए प्रभ कै दर, आन बिया तेरी संसर। दीनन की प्रतिपाल करे नित, संत उबारक नीवन गारै। ज्ञान को देत अजान को देत, जमी को देत जमा को नेह। भले बुरे की पीर पछानत, कट कट के पट पट के जानत। भले बुरे की पीर पछानत, तू मेरो साहिब दाता। प्रभु जियो तू मेरो साहिब दाता। श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी ਦਾ पावन गुरता दिवस बड़े प्यार नाल श्रद्धा नाल सारे संसार विच हर एक प्यार वाला सिख श्रद्धा भावना नाल मना रहा है। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने आने वाले समय नूं वेखदे हां, क्योंकि पूर्ण सतगुरु की जो निगह है वो समय दीआं दीवारां तो पार दूर तक गुरु वेखदा है। हजूर ने इस कली काल के आने वाले समय नूं नज़र विच रखदिआं, जिन्हों सतगुरु आप कहते ने घर घर होए बहे गिरामा, सबरे नाही तिनते कामा। जां जिन किनै तृणक सिद्ध पायो, आपो अपने पंथ चलायो। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी का बचन है, जो भी व्यक्ति वाहिगुरु की परमेश्वर की रब्बी बख्शिश विचों तृणक तीले को जिन्ना तीले को जिन्नी बख्शिश पा के ओदा शरीक बन के बैठ जाएगा। कलयुग के समय का हाल होवेगा। महापुरख सोलपुर वाले महापुरख कई बार वचन करते सन, कहते सन सवा सेर वस्तु होवे रब दी बख्शिश ते उसनों राई जिन्नी दसना पैंदा है।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਾਈ ਜਿੰਨੀ ਵਸਤੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਗੁਰਮਤੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆ ਵੇਖਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਉਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋਏ, ਭੇਦ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਦਰਗਾਹੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਵੀ ਨਾ ਪਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਜਾਣਨ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਕੀਕੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਰਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 8 ਪੈਰ ਉਹਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਛਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛਿਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 8 ਪੈਰ ਦਿਨ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ, ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਛਪੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹੀ ਰਹੀ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਫੁੱਟ ਕੇ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਦੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਖਦੇ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿੱਲੇ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਜਿਤਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਖੰਡ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪਖੰਡ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਬੜਾ ਮਗਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੇਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਤਾ ਦਾ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਸਮ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਬੀੜ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਛੱਡ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਖਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਦਾਸ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੋਲਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ 8, 9, 10 ਵਰੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਉੱਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ, ਰੌਲ ਤੇ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦ 2 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਸਤਰ ਬਦਲਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੁਮਾਲੇ, ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਮਲਮਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫੇਰੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਪੱਤਰਾ ਪਰਤਣਾ ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਉੱਤੇ ਫੇਰਨਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੁਮਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰਨਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਫੇਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਪੋਲਾ ਪੋਲਾ ਫੇਰੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ। ਕਹਿਣਾ ਵੇਖ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਪੋਲਾ ਪੋਲਾ ਫੇਰੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਅਖੜੀਆਂ ਮਿਆਨ ਜਿਨੇ ਸੰਦੋ ਮਾਂ ਫਿਰੇ। ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਰ ਹੈ ਏਕਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅੰਕ ਵਾਲਾ ਏਕਾ। ਉਹਨੂੰ ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਕੱਕਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕ ਪਾ ਕੇ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਭੂਖੇ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਗਾਏ, ਸਭ ਸੇ ਤੇਰੀ ਪਾਰਣਾ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਨੂੰ ਸਭ ਸੋਝੀ ਰਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਕੱਕਾ ਇੱਕ ਆਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵਾਲਾ ਏਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਏਕਾ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਕੱਕਾ ਇੱਕ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਤ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਸੱਤ ਦਾ ਸੱਤ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਤ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੱਚ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਤ ਸੱਤ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਅਰਥ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸੱਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੱਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ 6 ਜਮਾ 1 ਜੋ ਬਣਿਆ 7, 8 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕੱਢਿਆ ਜੋ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ 7। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਏਕਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਏਕਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਏਕਾ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ, ਹਿੰਸੇ ਵਾਲਾ, ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਅਰਥ ਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕਾਂ, ਰੂਪ ਉਹਦੇ ਅਨੰਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ,
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਅਨੰਤਾ, ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਬੇਅੰਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾਬੰਦ ਕਰੀਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਮੌਲਾ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਮੌਲਾ, ਗੋਡ, ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਭਾਈ। ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਏਕਾ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਜੀਵ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹੋ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਜਨਮਦਾ ਹੈ, ਜੰਮਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ, ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ, ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਭੁੱਖ, ਦੁੱਧ ਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕੇਵਲ ਖੁਰਾਕ, ਮਿਲ ਗਈ ਮਾਂ ਤੋਂ। ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਲੱਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਫਿਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਣ ਲਈ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਖਿਡੌਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ ਬਾਪ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਨਕਲੀ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਧਾਰ ਸੁਧਾਰ ਇਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, 5-7 ਵਰ੍ਹੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ, ਹਕੀਮ, ਵੈਦ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਪ ਜਿਹਨੇ ਖਿਡੌਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਸੱਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਹੁਣ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹੀ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਦੇ ਪੜਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਖ, ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਗੁਣ ਗਾਵੂੰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ। ਜੇ 98% ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ।
98% ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ 2% ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ, ਸ਼ਾਇਦ 2 ਵੀ ਨਾ ਹੁਣ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 98% ਲੋਕ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੀ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਔਰ ਪੁੱਤ ਦਾ ਚਾਰਜਰ ਕੇਵਲ ਆ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਕੋਲ, ਕਬਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਆਪੇ ਬਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਸਾਧ ਤੋਂ ਧਾਗਾ ਕਰਾਇਆ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਫਲਾਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ, ਪੜੋ ਨਹੀਂ ਪੜੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਕੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਇਸ ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ, ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਮੜੇ ਮਸਾਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਜ, ਕੇਵਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਆਰੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹਨੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੂੰ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ ਦੀ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਜੋ। ਤੇ ਪੂਜਦਾ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੜੀ ਮਸਾਣ। ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ, ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਮੜੇ ਮਸਾਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਜ ਨਾ ਪਰ ਘਰ ਜਾਵਾਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਬੁਝਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਦੀਆਂ 2 4 10 ਗੱਡੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ। ਜੇ ਬੁਝਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਝਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਜੇ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਲਣ ਸੁੱਕੇ ਨਾਲ, ਤੇਲ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਬੁਝ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਬੁਝਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਜ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਕੇ ਨਾ ਪਰ ਘਰ ਜਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾਏ ਘਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਲਭ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਤਬੰਤੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਔਰਤ ਕੋਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਦੁਰਚਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਦਚਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਪੈਰੋਂ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨੌਕਰ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੌਕਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਮਾ ਲਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਮੰਗੇ ਕੁਝ ਨਾ। ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗੇ ਕੁਝ ਨਾ, ਮੰਗੇ ਕੁਝ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੱਬ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇ, ਵਕਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੰਗੇ ਕੁਝ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪੁੱਛਿਆ ਢਾਡੀ ਸਦਕੇ, ਕਿਤੇ ਅਰਥ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਹਰ ਪੁੱਛਿਆ ਢਾਡੀ ਸਦਕੇ, ਕਿਤੇ ਅਰਥ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਗਈ, ਢਾਡੀ ਕੋ ਮੰਗਣ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਦਤਾਰ, ਪ੍ਰਭ ਢਾਡੀ ਕੋ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਵੇ। ਢਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਦਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਢਾਡੀ ਕੋ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਵੇ, ਵੀ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਗਈ। ਭੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਮੰਗਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਲਈ ਦੁੱਧ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਡੰਗਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਥਾ ਟਕਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਜ ਨਾ ਪਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਬੁਝਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਕਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪਕਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਆਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਾਲਣ ਦੀ ਬੜੀ ਥੋੜ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੜਾ ਬਾਲਣ, ਸਖਤ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭੱਠੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਬੂਰਾ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅੱਗ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ ਆਵਿਆਂ ਦੀ। ਪਾਥੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਬੰਦੇ 2-4 ਸੇਵਾਦਾਰ ਲਏ, ਡੱਲਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੀਬੀਓ ਇੱਕ ਪਾਥੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, 2 ਪਾਥੀਆਂ 2 ਮੁੰਡੇ, 4 ਪਾਥੀਆਂ 4 ਮੁੰਡੇ। ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਬੱਚਾ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪੁੱਤ 6 ਹੋਣ, 7 ਹੋਣ, 8 ਹੋਣ, 10 ਹੋਣ, 12 ਹੋਣ। ਬੀਬੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਡੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਥੀਆਂ ਲਈ ਆਉਣ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਹੋਰ ਹੀ ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਥੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਸੁੱਕੇ ਬਾਲਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਸਨ ਇੱਟਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਸਨ ਪਾਥੀਆਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਸੌਂਪੇ, ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੂਲ ਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਰਾਜ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਨੰਦੇੜ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨੂੰ, ਗਿਆ ਤੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹਟਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ 2-4 ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਨਾ ਮਾਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਉਧਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਜਣਾ ਬੀਬੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਬਾਬੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ, ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਓ।
ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਹਿਸਾਬ ਥੋੜੀ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਬਿਆ ਬੁੱਢਿਆ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ। ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂ ਉਤੋਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਸੌਂਪੇ, ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੂਲ ਨਾ ਲਿਆ, 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 ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੂਲ ਨਾ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਚੱਬੇ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਣਗੇ ਉਹਦਾ ਚੱਬਾ ਨਗਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਸਨ ਤੇਰੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੱਬਾ ਪਿੰਡ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਬਰ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਭਰ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਫੜੀ, ਅਤਰ ਫੜੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ, ਖੱਦਰ ਦੇ ਰੇਜੇ ਫੜੀ, ਉੱਤੇ ਗੁੜ ਦੀਆਂ ਰੋੜੀਆਂ ਰੱਖੀ, ਉੱਤੇ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵੱਲੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਦਾਸ ਦੀ ਝੁਰਦੀ ਹੈ, 2 ਕਦਮ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਕੇ ਹਾਵੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਮਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਦਿਆਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹਾਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸਦੀ ਮੇਰੇ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਵੇਕ ਉਮਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੱਧੋਂ ਟੱਪ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨਜੂਮੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਰ 6-7 ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਜੁਗਤੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਲੈ ਲੈ, ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਲੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਚਰਨ, ਆਖੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇ, ਕਹਿ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੱਠਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜਾ 2 ਕਦਮ ਉੱਠ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 2 ਪਲ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 2 ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਚਰਨ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਖੱਬੇ ਚਰਨ ਨੂੰ। ਸੰਗਤਾਂ ਝੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਖੱਦਰ ਦੇ ਰੇਜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਪੈੜੇ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭੇਟਾ ਸਤਿਗੁਰ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਫੜ ਲਈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬਚਨ ਆਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਨਜੂਮੀਆਂ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢਿਆ, ਕਲਮ ਕੱਢੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵਿਚੋਲਾ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੇ ਕੀ ਜਦ ਮੰਗਤੀ ਬਣ ਗਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, 7 ਪੁੱਤਰ ਲਿਖੇ ਨੇ, 7 ਬਣ ਗਏ।
ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪੈਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਸੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਮੇ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਸਦਾ ਵਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਜੜ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਰ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ, ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ, ਜਾਣੇ ਨਾਹੀ ਮਰਨ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਾਣੇ ਨਾਹੀ ਮਰਨ ਵਿਚਾਰਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਬਾਬਾ ਜਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਘਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਤਪ ਕਰ ਕਰ ਸਰੀਰ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸੀ, ਆਮ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੁਬਾਹ ਔਰ ਸ਼ਾਮ, ਤੇ ਦਿਨੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਵੰਤ ਸਿੰਘਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬੜੀਆਂ ਹੇਕਾਂ ਲਾਲਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਣਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਜਵੰਤ ਸਿੰਘਾ, ਜੇ ਧੰਨਾ ਪੱਥਰ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਚੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਥਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਘਟੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੋਈ ਛਕਿਆ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਜਾ ਲਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਸਰਜ ਬੋ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ। ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਇਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਵਧੇ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਬੜੇ ਅਲੌਕਿਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਦਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਠਨ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਗ ਲਾਏ ਸਨ ਨਾ ਲਾਲੋ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਨ ਲਏ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਆਮ ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਕਿਰਤੀ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ 6 7 4 8 ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵੜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪ 6-6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ 2-2 3-3 ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਵਧੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਧੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਘਟ ਗਈ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਰੱਖੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਨਕਸਰ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਵਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਝਲਕ ਪੈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੰਗੋ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਵਚਨ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਮੰਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੀਜਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਮੰਗੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤਰੁੱਠੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੱਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੱਸਿਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਹੀ ਝਗੜੇ ਝੇੜੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸੇ ਜੁਦਾਈ, ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋਂ ਕੱਸੇ, ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਦੋਨੇ ਮੁੱਕੇ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਹੀ ਵਸੇ। ਜੇ ਪੁੱਤ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਿਓ ਕਰਕੇ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਜੇ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਪਿਓ ਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੁਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਪ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸੇ ਜੁਦਾਈ, ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋਂ ਕੱਸੇ, ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਦੋਵੇਂ ਛੱਡੇ, ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਬਚਿਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮਾਲਕ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਓ ਹੁਣ ਆਪ ਜਪੋ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਓ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਬਚਨ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਚੋ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ 12 ਵਰੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਪਦੇ ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਜਾ, 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ 8 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਫਲਾਨੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਮੁੱਢ ਬੈਠ ਜਾ, 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਬਸ ਹੁਕਮ ਹੀ ਮੰਨਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਭੁੱਚੋ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘੰਟਾ ਉਹ ਕਰਦਾ, 1 ਘੰਟਾ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ 1 ਘੰਟਾ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਹ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਸੀ, ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਿੱਪਲ ਸੀ, ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਡਾਹਣਾ ਛੱਪੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਦਰ ਵਾਲਾ 1 ਘੰਟਾ ਸੀ, ਆਰਾਮ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਡਾਹਣੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਨੀਂਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਝੋਕ ਆ ਕੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹ ਡਾਹਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੜੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਵੇਖਿਆ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਭੁੱਚੋ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੇਖ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਚੋ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਲੈ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਲੈ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ 3 ਵਾਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਜਿਹੜੇ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ 140 ਵਰੇ ਦੀ ਆਯੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਭੁੱਚੋ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਪੀਏ ਸਾਧ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ 10-12 ਵਰੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਢਲ ਗਈ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਗਿਆ? ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਕੁੜੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਕੁੜੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਗਤੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਪ੍ਰਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਕਾਬਚੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਰਸਾਲੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਥੱਬਿਆਂ ਦੇ ਥੱਬੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਪੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਅਪੜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਜੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਤਾਬਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਈਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਰਾ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਜਿਉਂ ਉਹਦੇ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?
ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ। ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਕਾਢ ਲੋਕਾਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਬੂਤ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੇ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮਤਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਫਿਰ ਜਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਵਾਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਲਾ ਗੇਟ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਮਹਿਮਾਨ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਕਮਰਾ ਦੂਰੋਂ ਲਿਸ਼ਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ, ਇਸ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਪੋਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਵਾਰਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਦਾ, ਛੁਪਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਈਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਛਿੜਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਲਦਸਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਣਗੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੇਠ ਵਿਛਾਈਏ, ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸਲਾਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ, ਤਿਆਰੀ ਬਸ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਲੰਮੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਾਈ ਤਲਾਈ ਸਿੱਟੋ, ਅੱਧਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅੱਧਾ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੁਮਾਲੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਰੌਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਦਵੱਲਿਓਂ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਘੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਔਰ ਜੀ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੁਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਦਬ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਕਾਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਲਓ। ਕੋਈ ਪਿਓ ਦੇ 5-10 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਖਣ ਕਿ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਤਨਖਾਹ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਭਾਪੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਨੌਕਰੀ ਭਾਪੇ ਨੂੰ ਨਵਾਵੇ, ਨੌਕਰੀ ਭਾਪੇ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਝਾੜੇ, ਨੌਕਰੀ ਸਵਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭਾਪੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਿਓ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਸੋਖਾਸਨ, ਪਲੰਘ ਤੇ ਸੋਖਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਝਾੜਦੇ। 2-4 ਸਿੰਘ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਿਸਤਰੇ ਨੂੰ ਝਾੜਨ, ਰੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਚਾਦਰ ਬਦਲੇ, ਦੋਹਰੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਹੋਣ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ
ਸੋਲਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾ ਲੈ, ਪੱਧਰੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਜਿਤਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਜਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੁਮਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੁਮਾਲੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁਲਕੇ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੁਖਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੀਠੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਪੋਚ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗਲਾਫ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚਿੱਕੜ ਮਿੱਧ ਕੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਡੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਮਾਲਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚੋਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ, ਲੈਂਪਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਥਾ ਸਿਰੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜੇਗੀ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕੱਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਮਨ ਕੀ ਇਛ ਪੁਜਾਈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾਂ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾਂ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੈ, ਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ।